Hello friends, in the last lecture we talked about your syllabus, and in today's lecture I will start unit 1. Our unit 1 is History of Development of Microbiology. Unit 1 is History of Development of Microbiology, and in today's lecture we will first get acquainted with microbiology, and our first topic is development of microbiology as a discipline. So let's see. I will explain in Gujarati and English both subject. First of all, we will first get acquainted with microbiology. Introduction of microbiology. What is microbiology? Microbiology is the study of microscopic organisms. तो माइक्रोबायोलॉजी શું છે? તો માઇક્રોબાયોલોજી એ માઇક્રોસ્કોપિક સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનો અભ્યાસ છે. The term is derived from three Greek words. Micros, bios and logos. The microbiology term is derived from three Greek words. One is micros, bios and logos. Micros means small, bios means life and logos means science or study. તો માઇક્રોબાયોલોજી જે શબ્દ છે એ ગ્રીક 3 શબ્દો ઉપરથી બન્યો છે. નાના જીવનનો અભ્યાસ, અથવા તો એવું કહી શકીએ આપણે કે સૂક્ષ્મ જીવોનો અભ્યાસ. ઓલ ટુગેધર મીન સ્ટડી ઓફ માઇક્રોસ્કોપિક લાઈફ. બધું મળીને એનો મતલબ શું થાય છે માઇક્રોબાયોલોજીનો? કે સૂક્ષ્મ જીવોનો અભ્યાસ. વન્સ અગેન, માઇક્રોબાયોલોજી ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ માઇક્રોસ્કોપિક ઓર્ગેનિઝમ. તો જે માઇક્રોબાયોલોજી જે છે એ સૂક્ષ્મ જીવોનો અભ્યાસની શાખા છે. એન્ડ ધ ટર્મ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ થ્રી ગ્રીક વર્ડ્સ. માઇક્રોસ means small, bios means life and logos means science. All together mean study of microscopic life. તો માઇક્રોબાયોલોજીનો જે ટર્મ છે એ 3 શબ્દોથી બને છે. માઇક્રોસ, બાયોસ અને લોગોસ, એટલે કે સ્મોલ લાઈફ સાયન્સ, કે જે નાના સૂક્ષ્મ જીવો છે એમનો અભ્યાસ. Scientific studies suggest that the microorganisms originated about 3.5 to 4 billion years ago. See, scientific studies indicate that the microorganisms originated about 3.5 to 4 billion years ago. હવે વૈજ્ઞાનિકોનો અભ્યાસ એવું કહે છે કે જે સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એ સૂક્ષ્મ જીવોનો ઉદ્ભવ આશરે 3.5 થી 4 અબજ વર્ષો પૂર્વ થયેલો છે. એટલે કે microorganisms originated about 3.5 to 4 billion years ago. એટલે વૈજ્ઞાનિકોનો અભ્યાસ એવું સૂચવે છે કે જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એમનો ઉદ્ભવ લગભગ 3.5 થી 4 અબજ વર્ષો પહેલાં થયેલો છે.
They might have come from complex organic materials in ocean waters or vast cloud banks that surrounded the primitive Earth. They might have come from complex organic materials in ocean waters or vast cloud banks that surrounded the primitive Earth. Means around ancient Earth. તો જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, સૂક્ષ્મ જીવાણુ, એ મહાસાગરના પાણીમાં જે જટિલ કાર્બનિક પદાર્થોમાંથી અથવા તો જે પ્રાચીન પૃથ્વીના આસપાસના વિશાળ વાદળોમાંથી આવી શકે છે. They might have come from complex organic materials in ocean waters or vast cloud banks that surrounded the primitive Earth. They are considered to be the ancestors of all other life. અને તેઓને અન્ય તમામ જીવોના પૂર્વજો માનવામાં આવે છે. They are considered to be the ancestors of all other life. તો જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, સૂક્ષ્મ જીવો, એમને બીજા તમામ જીવના પૂર્વજો માનવામાં આવે છે. Though the microorganisms are ancient, microbiology is very young science. તે છતાં જે સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એ પ્રાચીન છે, પરંતુ જે માઇક્રોબાયોલોજી છે એ ખૂબ જ યંગ સાયન્સ છે. The microorganisms are ancient, microbiology is very young science. It began with the observation of microorganisms about a little more than 300 years ago. તો જે સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જે છે, સૂક્ષ્મ જીવો, એમનું નિરીક્ષણ લગભગ 300 વર્ષ પહેલાં થયું હતું. 300 વર્ષ પહેલાં એની શરૂઆત થઈ હતી. For about the initial 200 years, the microbes were poorly understood. અને જે શરૂઆતના પ્રારંભિકના જે 200 વર્ષ હતા એમાં માઇક્રોબ્સને સમજવામાં નિષ્ફળતા મળી હતી, એટલે કે પૂરલી અન્ડરસ્ટુડ. ફરીથી જોઈએ આપણે. Though the microorganisms are ancient, microbiology is a very young science. It began with the observation of microorganisms about a little more than 300 years ago. For about the initial 200 years, the microbes were poorly understood. તો જે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે, સૂક્ષ્મ જીવો જે છે, એમની નિરીક્ષણની શરૂઆત લગભગ આશરે 300 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી, પરંતુ જે શરૂઆતના 200 વર્ષ હતા એમાં માઇક્રોબ્સને સમજવામાં અસફળતા મળી હતી, એટલે કે પૂરલી અન્ડરસ્ટુડ. Then some of the signaling studies resulted in scientific breakthroughs of new knowledge about microorganisms. Then some of the signaling studies resulted in scientific breakthroughs of new knowledge about microorganisms. એના પછી કેટલાક સંકેત અભ્યાસના પરિણામે જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એ સૂક્ષ્મ જીવો વિશેની નવી જાણકારીની વૈજ્ઞાનિક સફળતા મળી. એટલે કે જે શરૂઆતના 200 વર્ષ હતા, શરૂઆતના 200 વર્ષ એમાં એટલી બધી સફળતા મળી હતી નહીં, પરંતુ એના પછીના કેટલાક સંકેતો એવા મળ્યા. એ સંકેતોના અભ્યાસના પરિણામે જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એ સૂક્ષ્મ જીવો વિશેની નવી જાણકારીની વૈજ્ઞાનિક સફળતા મળી. Such breakthroughs came in the later half of the 19th
સેન્ચ્યુરી. અને આ જે પ્રગતિઓ છે, આ જે સફળતા મળી છે એ 19મી સદીના મધ્યમાં આવી. Such breakthroughs came in the later half of the 19th century. તો 19મી સદીના મધ્યમાં આ સફળતા એટલે કે આ પ્રગતિ મળી હતી. They are origin of microbes from their parental organisms. They are origin of microbes from their parental organisms. Role of microorganisms in purification of animal and plant material. એના પછી પ્રાણી અને વનસ્પતિઓના કહેવાટમાં સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા. રોલ ઓફ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ ઇન ફર્મેન્ટેશન. તો આથવણની ક્રિયામાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ એટલે કે સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા. રોલ ઓફ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ ઇન કોઝેશન ઓફ ડિસીઝ. તો જે રોગોના કારણમાં સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા. Then the influence of microorganisms of human health and wealth was understood. Then the influence of microorganisms of human health and wealth was understood. તે પછી માનવ આરોગ્ય અને સંપત્તિના સૂક્ષ્મજીવોનો પ્રભાવ સમજાયો. એટલે કે એના પછી શું થયું કે માનવ આરોગ્ય અને સંપત્તિના સૂક્ષ્મજીવોનો એટલે કે માનવના આરોગ્ય અને સંપત્તિના સૂક્ષ્મજીવોનો પ્રભાવ સમજાયો. ઇન ધ 20th century, the microbiologists began to understand the role of microorganisms in chemical changes. એના પછી 20મી સદીમાં જે માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ હતા વૈજ્ઞાનિકો, એમને રાસાયણિક ફેરફારોમાં સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા સમજાઈ કે જે 20મી સદીની શરૂઆતમાં જે માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ છે એમને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સની ભૂમિકા રાસાયણિક ફેરફારોમાં સમજાઈ. The recognition of biochemical diversity resulted in exploitation of microorganisms in industries like pharmaceutical, breweries, dairies and so on. ને જે બાયોકેમિકલ વિવિધતાની માન્યતાના પરિણામે ઉદ્યોગોમાં સૂક્ષ્મજીવોનું શોષણ પરિણમે. The recognition of biochemical diversity resulted in exploitation of microorganisms in industries, pharmaceuticals, breweries, dairies and so on. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી કે સૂક્ષ્મ જીવાણુ માઇક્રોબાયોલોજીના ઇન્ટ્રોડક્શનની, એનો પરિચય. Now see discovery of microbial world. Early scientists were amateurs and not the professional scientists. જે પ્રારંભિક વૈજ્ઞાનિકો હતા એ વ્યાવસાયિક વૈજ્ઞાનિકો હતા નહીં, તેઓ શોખ ખાતર કાર્ય કરતા હતા. Early scientists were amateurs and not the professional scientists. Some of the investigators suspected the existence of microbes before their
observations. Some of the investigators suspected the existence of microbes before their observation. કેટલાક ઇન્વેસ્ટિગેટર્સે તેમના નિરીક્ષણ પહેલાં સૂક્ષ્મજીવોના અસ્તિત્વની શંકા કરી હતી કે સૂક્ષ્મજીવો છે કે નથી, સૂક્ષ્મજીવોનું અસ્તિત્વ છે કે નથી, એની ઉપર એમને શંકા કરી હતી. Now see contributions of Antony van Leeuwenhoek. તો હવે આપણે માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર એન્ટી વાન લ્યુવેનહોકનો ફાળો જોઈશું કે એમનો ફાળો શું છે માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર. Antony van Leeuwenhoek, the most significant figure in the history of microbiology was Antony van Leeuwenhoek, who was the first observer and narrator of microbial life. This is a picture of Antony van Leeuwenhoek. The most significant figures in the history of microbiology was Antony van Leeuwenhoek, who was the first observer and narrator of microbial life. તો માઇક્રોબાયોલોજીના ઇતિહાસમાં સૌથી નોંધપાત્ર વ્યક્તિ છે એન્ટોની વાન લ્યુવેનહોક. તો માઇક્રોબાયોલોજીના ઇતિહાસમાં સૌથી નોંધપાત્ર કે જેમનો સૌથી વધારે ફાળો હતો એવા વ્યક્તિ હતા એન્ટોની વાન લ્યુવેનહોક, જે માઇક્રોબિયલ જીવના પ્રથમ નિરીક્ષક હતા. તો હુ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વર એન્ડ નેરેટર ઓફ માઇક્રોબિયલ લાઈફ. તો તેઓ માઇક્રોબિયલ લાઈફના, સૂક્ષ્મજીવોની લાઈફના જીવનના પ્રથમ નિરીક્ષક હતા. નાઉ સી અર્લી લાઈફ. Leeuwenhoek was born in the city of Delft in Holland. Leeuwenhoek was born in the city of Delft in Holland. તો એન્ટી વાન લ્યુવેનહોકનો જન્મ હોલેન્ડની ડેલ્ફ્ટ સિટીમાં થયો હતો. હોલેન્ડની ડેલ્ફ્ટ સિટીમાં એન્ટી વાન લ્યુવેનહોકનો જન્મ થયો હતો. He was a linen merchant, town hall janitor, and an official wine taster of his city. He was a linen merchant, town hall janitor, and an official wine taster of his city. He was familiar with the use of magnifying glass for inspecting fibers and weaving in cloth. He developed the hobby of lens grinding in 1657 Anno Domini. He was a linen merchant. He was a linen merchant, town hall janitor, and official wine taster of city. તેઓ શણના વેપારી, ટાઉન હોલના દિવાન અને શહેરમાં સત્તાવાર વાઇન ટેસ્ટર હતા. He was familiar with the use of magnifying glasses for inspecting fibers and weaving in cloth. He developed the hobby of lens grinding in 1657 Anno Domini. તે રેસાના નિરીક્ષણ માટે અને કાપડના વણાટ માટે, રેસાના નિરીક્ષણ માટે અને કાપડના વણાટ માટે બૃહદદર્શક ચશ્માના ઉપયોગથી પરિચિત હતા. Use of magnifying glass. He was familiar with the use of magnifying glasses for inspecting fibers and weaving in cloth.
તો તેઓ રેસાના નિરીક્ષણ માટે, ઇન્સ્પેક્ટિંગ ફાઇબર્સ એન્ડ વેવિંગ ઇન ક્લોથ અને કપડાના વણાટ માટે, બૃહદદર્શક કાચના એટલે કે બૃહદદર્શક ચશ્માના ઉપયોગથી પરિચિત હતા, ફેમિલિયર. He developed the hobby of lens grinding in 1657 Anno Domini. એમને ઈસવીસન 1657માં લેન્સ ગ્રાઇન્ડિંગની હોબી વિકસાવી. His microscopes. He used to grind lenses and mount them between thin silver or brass metal plates to form a simple microscope. The object was placed on the top of the blunt pin. સૌપ્રથમ તો વાત કરીએ એમના માઇક્રોસ્કોપ્સની કે એમને જે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રો બનાવ્યા તે. He used to grind lenses and mount them between thin silver or brass metal plates to form a simple microscope. તે સરળ માઇક્રોસ્કોપ બનાવવા માટે લેન્સને ગ્રાઇન્ડ કરતા હતા અને પાતળા ચાંદી અથવા પિત્તળની ધાતુની પ્લેટો વચ્ચે તેને માઉન્ટ કરતો. કે એન્ટીવાન લ્યુવેનહોક જે લેન્સ હોય એમને ગ્રાઇન્ડ કરતા અને એને ચાંદી કે પિત્તળની ધાતુની પ્લેટો વચ્ચે શું કરતા હતા, માઉન્ટ કરતા હતા અને સરળ માઇક્રોસ્કોપ બનાવતા હતા. The object was placed on the top of the blunt pin. તો જે પદાર્થ હોય, જે પદાર્થ જે છે એને બ્લન્ટ પિનની ઉપર રાખવામાં આવતો હતો. જો આ એમનું ડાયાગ્રામ ઓફ માઇક્રોસ્કોપ કન્સ્ટ્રક્ટેડ બાય એન્ટોની વાન લ્યુવેનહોક. આ જે માઇક્રોસ્કોપ છે એ લ્યુવેનહોક દ્વારા બનાવેલું છે. તો જોઈએ, the pin was focused with help of local screws. This pin was focused with help of local screws. તો આ પિનને સ્ક્રૂની મદદથી ત્યાં કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પિનને સ્ક્રૂની મદદથી કેન્દ્રિત કરવામાં આવી હતી. He constructed about 250 to 300 microscopes. He constructed about 250 to 300 microscopes. તેમણે લગભગ 250 થી 300 માઇક્રોસ્કોપ બનાવ્યા. એન્ટીવાન લ્યુવેનહોકે 250 થી 300 માઇક્રોસ્કોપ બનાવ્યા હતા. The magnifications available was 50 to 300 times only, but of they had very good resolution. The magnification available was 50 to 300 times only, but they had very good resolution. જે ઉપલબ્ધ માઇક્રોસ્કોપનું વિસ્તૃતીકરણ ફક્ત 50 થી 300 વખત હતું, પરંતુ એનું રિઝોલ્યુશન ખૂબ જ સારું હતું. He had unsatiable curiosity about the natural world. He had unsatiable curiosity about the natural world.
તેમને કુદરતી જગત વિશે ખૂબ જ ઉત્સુકતા હતી. હી ઓબ્ઝર્વડ ધ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ કેરફુલી એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ ધેમ એક્યુરેટલી. ધીસ મેડ હિમ વન ઓફ ધ ફાઉન્ડર્સ ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી. એમને સૂક્ષ્મજીવોનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો અને એનું સચોટ વર્ણન કર્યું. આનાથી તેઓ માઇક્રોબાયોલોજીના સ્થાપકોમાંના એક બન્યા. હી ઓબ્ઝર્વડ ધ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ કેરફુલી એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ ધેમ એક્યુરેટલી. એમને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ એટલે કે સૂક્ષ્મજીવોનું કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો અને એને સચોટ વર્ણન કર્યું અને એનાથી તેઓ માઇક્રોબાયોલોજીના સ્થાપકોમાંના એક બન્યા. તો આપણે જોયું એન્ટીવાન લ્યુવેનહોકના કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ એટલે કે એમનો ફાળો માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર. We will discuss their studies and their limitations in next lecture. Thank you.